So hey guys, welcome back to my channel. This is KMN Diaries and I'm here to give you a new tips and tricks for your night riding. This is a very important topic and sensible topic because people who are getting new into the riding community need to know certain things when you are starting your big long ride at the night. So ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല. I'm going to make it a precise video. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് what you have to follow when you are starting your night ride. It's a very important video, so watch till the end and I hope you will like the video. So the first and important foremost thing you need to prepare your body and mind for the whole night ride because you're going to ride a lot of distance in the night. So നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ശീലമാണ്. So നിങ്ങളുടെ sleep pattern മാറ്റിയിട്ട് you're going to change your whole sleep pattern and you're going to travel. So it's something very risky thing, but നിങ്ങൾ proper precautions എടുത്താൽ it's a normal thing. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നില്ല. It's not a big deal. So what you have to do is that you need to make your body and your mentally perfect that you're okay. എനിക്ക് ലോങ് റൈഡ് പോകാൻ പറ്റും and I am okay with this. എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല, I am okay. എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ആ എൻജോയ്മെന്റ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉറക്കം വരില്ല, I'll be okay. ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you can travel the whole night. You need to prepare your body as well as your mind, and that's what is the first and foremost thing. The second important tip is that you need to install a pair of auxiliary headlamps, whether it is white light or a yellow bulb. Anything will be okay, but you need to install because നമ്മൾ രാത്രി റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല. മീൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഹാവിങ് എ ഓക്സിലറി ലൈറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സോ പവർഫുൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ സ്ട്രീറ്റ്. നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ബട്ട് ഫൈൻ. നമ്മൾ ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് നീഡ് any kind of situation to happen, so you need to take precautions for that. You need to install a pair of auxiliary lamps in your scooty or bike and it's gonna help you really, trust me. Another important tip on carrying the 3 kits. These 3 kits are very important when you're traveling. The first kit is puncture kit, tool kit as well as medikit. ഈ 3 കിറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ 3 കിറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യണം if you are traveling above 100 kilometers. സോ പഞ്ചർ കിറ്റ് നമുക്കറിയാം എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല ബൈക്കിൻ്റെ ടയറിനോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പങ്ക്ചർഡ് യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദ ടയർ ബിക്കോസ് നമ്മൾ രാത്രി മിഡ് നൈറ്റിൽ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കാൺ ഗോ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സം മെക്കാനിക്സ്. ലോക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു ഫിക്സ് യുവർ ഓൺ പങ്ക്ചർ. Then the next is medical kit. Medical kit is very important. Small illness, you get cold sometimes or you get running nose, you get headache. Headache ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റൈഡേഴ്സിനും ഉണ്ടാവും because you'll be wearing a tight helmet and അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബാലക്ലാവ ഉണ്ടാവും. And sometimes you'll be traveling our vibrations, rotla vibrations, everything together, it will create a proper heavy headache. So you need to carry proper medicines in order to cross all this thing. And the third important kit is toolkit നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ബട്ട് that's just for a namesake. Two or three Allen keys ഉണ്ടാവും and one screwdriver ഉണ്ടാവും. That's not going to help you at all. Maybe ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും ബട്ട് നമുക്കൊരു മേജർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we won't be able to open or we won't be able to solve that issue. So carry a proper toolkit. It will cost you around 400 to 500 rupees. ഒരു ബേസിക് ടൂൾ കിറ്റ് മതി. വി ഡോണ്ട് നീഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ. ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടൂൾസ് വേണം. സോ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൂൾ ബോക്സ്. സോ ഈ 3 കിറ്റ് നിങ്ങളും എടുക്കാൻ മറക്കരുത്, വാങ്ങിക്കണം. പ്ലീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് 3 കിറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ റൈഡ്. And the fourth important thing is don't trust your GPS. ഈ GPS കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചുവിടാൻ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ GPS എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വേറെ വഴി കൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ശരിക്കുള്ള നല്ല റൂട്ട് നേരെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോയി ലാസ്റ്റ് ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ എത്തും. സോ GPS നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്ലൈൻഡ്ലി ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്, റൂട്ട് നല്ലതാണോ, അത് നേരെയാണോ പോകേണ്ടത്, ഡൈവേർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേർഷനിൽ തിരിയണോ, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരോട് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് റൂട്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ട്രാവൽഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ റൂട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ റൈഡർ ഹു ഹാസ് ട്രാവൽഡ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സച്ച് കോൺടാക്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഡൗൺലോഡ് ദ GPS ആൻഡ് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് മോഡ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് കാർ മോഡ്. നമ്മൾ ബൈക്ക്
ബൈക്ക് മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിലേക്കുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുക. സോ നിങ്ങൾ ബൈക്ക് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വെൻ യു ആർ സ്വിച്ചിങ് ഇൻ ടു ഗൂഗിൾ മാപ്സ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈക്ക് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ്. യു ഗൈസ് നീഡ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Carry extra fuel as well as extra water bottles. കാരണം നമ്മൾ നൈറ്റ് റൈഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പെട്രോൾ ബങ്ക്സും 24/7 ആക്സസിബിൾ അല്ല. മേ ബി 2 or 3 പെട്രോൾ ബങ്ക്സ് കാണാൻ പറ്റും, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി റിസ്ക്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എനി റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. യു നീഡ് ടു ക്യാരി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആയാലും മതി. ഡിസ്പോസിബിൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ നിങ്ങളൊരു 2 liter ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂവൽ നിങ്ങളുടെ പാനിയറിലോ ടോപ്പ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാഡിൽ ബാഗ്സിലോ നിങ്ങളൊന്ന് ടൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഓക്യുപ്പൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻ യുവർ ലഗേജ്, ബട്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു മേക്ക് സം സ്പേസ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ആക്ച്വലി. സോ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഗെറ്റ്സ് ഹംഗ്രി എവറി ടൈം യു ക്യാൻ ക്യാരി സം പാക്ക്ഡ് ഫുഡ്സ്. ഓർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ എല്ലാ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് പെട്രോൾ ബങ്ക്സ് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും 24/7 എന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല. ഐ മീൻ എന്താ പറയുക. സോ അതന്നെ തെറ്റായിട്ടൊരു സംഭവം ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ചാൻസ് കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. The last and important tip is that if you feel sleepy, please don't continue your ride. Please have a stop there. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല റൂം എടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ച് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് ഫ്രഷ്, ബോഡി ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേർണി. സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഓൾസോ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ഓൾ ദീസ് ടിപ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ്. ഞാനത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ടു ആഡ് സം പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബിലോ. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ ഗുഡ് വാട്ട് എവർ യു പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് ഐ വിൽ മേക്ക് എ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ വെർ ഐ വിൽ ബി ഷോക്കേസിങ് ഓൾ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്സ് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ യുവർ ബോഡി ആസ് വെൽ ആസ് മൈൻഡ്. സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എ പെയർ ഓഫ് ഓക്സിലറി ലാംപ്സ് ഇൻ എ ബൈക്ക് ഓർ സ്കൂട്ടി. Third tip is that you need to carry 3 kits, that is puncture kit, tool kit and medical kit. This is a very important point. The fourth tip is that don't trust your GPS blindly and make a remap before you start your journey. The fifth tip is that carry extra fuel as well as carry extra water bottles and food if necessary. The final tip is that if you're sleepy, please don't continue your journey. Make a stop, have a proper rest, take proper rest, then continue your journey in the next morning or next day. That's your wish when you want to start. But these are the main important 6 tips you should take care when you're starting your journey. So guys, I hope this video have helped you gain some knowledge about night riding. If you have any questions, you can DM me on Instagram. The link is in the description box, or you can comment in my comment section. I will reply to all your comments. And if you have any other extra point for this topic, you can comment down below. And if I feel that the point is very valuable, I will add a part 2 video. I will make a separate part 2 video. I'll be adding all your comments, all your suggestions there. So guys, that's it for today. I hope you guys enjoyed my vlog. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. I'll be bringing a lot more informative ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് for beginner riders as well as medium pro level riders. So എല്ലാ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരുപാട് റൈഡിങ് വീഡിയോസ് ഇനി വരാൻ പോവാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മന്ത് ഓഫ് വിന്റർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്ലസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ to a lot more places. So stay tuned on my channel, subscribe my channel and stay tuned and be a part of KMN Diaries. രാത്രിയിൽ 12 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Stay tuned. Bye bye.